بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول الشيخ شيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه وطول عمره مع عمل الصالح. درسنا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وصول أهل السنة والجماعة بلو مالتنا الشيخية ولنو كإنجلي مالتنا إن شاء الله من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بلن كسامن تاوي درساتشن زاري يعني مالتنا من نسو أصول أهل السنة والجماعة كملون من نسو مالتنا تلانتنا وزاري سامن تتملكتنا أسماء الفرقة الناجية ومعناها የፍርቀቱ ናጂያ ሲያሚዎችና ነፃ የምትወጣ የሆነች ቡድን ስሞቻቸውንና ማዕናቸውን ትርጓሜያቸውን ተመለክተን ነበር። አሁን ደግሞ ማለት ነው ኡሱል መሰረታቸውን ማለት ነው። ኸይራን ምናሉ ሸኺየው ኡሱሉ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ኡሱሉ መሰረቶችን በተመለከተ የሚናገር የሆነ ርዕስ ነው አሉ። ኡሱል ማለት መሰረቶች ማለት ነው። ኡሱል ማለት ጀምዑ አስሊን፣ አስል የሚለው ጀምዕ ነው። አንዱ አስል ሲባል ብዙ ከሆነ ምን ይባላል? ኡሱል ተብሎ ይሰበሰባል። እና መሰረቶችን በተመለከተ የሚናገር የሆነ ርዕስ ነው። አህሊ ባልተቤቶች፣ አሱና የሱና ባልተቤቶች ማለት ነው። አህሉ ሱናህ ተብሎ ተጠሩት ለምንድን ነው? ሊተመስኩህም ቢሱናህ ሱናን ጥብቅ አድርገውና አጥብቀው ስለያዙ አህሊ ሱናህ ተብሎ ተጠሩ ነው። ስለዚህ ኡሱሉ አህሊ ሱነቲ የሱና ባልተቤቶችን ማለት ነው መሰረቶችን በተመለከተ የሚናገር ሆነ ርዕስ ነው አሉ። ወልጀማዓ በሐቅ ላይ አንድ ሆኖ ማለት ነው የተሰባሰቡ ጀማዓ ተብሎ ተጠሩት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ላይ ብለዋቸዋል። አልጀማዓቱ ብለው ጠርተዋቸዋል። ያኒ من هي يا رسول الله ሲባል يعني هي الجماعة ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል። والجماعة ተብለው የተጠሩት ለምንድነው? يعني لاجتماعهم على الحق وكذلك وعدم تفرقهم ማለት ነው። فيه በሐቅ ላይ አለመለያየታቸውና እንደዚህ ሁሉ ማነው በሐቅ ላይ አንድ ስለሆኑ ጀማዓ ተብሎ ተጠርተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጀማዓ ማለት ቁጥር ይብዛ አይደለም ማለት ነው። እንተቢሁ ቁጥር መብዛት አይደለም። يعني عبد الله بن مسعود እንደሚናገረው الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك للمان يعني ማለት ነው ጀማዓ የሚባለው ነገር ሐቅን የገጠመ የሆነ አካል ነው። አንድ እንኳን ብኮን አንድ ሰው ቢሆን ጀማዓ ይባላል። اذا كان على الحق በሐቅ ላይ ከሆነ اما اذا كان على الباطل يعني ማነው حتى ولو كان عددهم يعني كثيرا ቁጥራቸው ማነው ብዙ እንኳን ቢሆን لا يسمون بالجماعة ጀማዓ ተብሎ አይጠሩም። بل الأحزاب يعني من يطمت ቡድኖች وكذلك الأحزاب الحدامة الفرق الهالكة يطمሙ የጠፉ ሆኖ ማለት ቡድኖች ተብለው ነው የሚጠሩት ማለት ነው። خيرا ስለዚህ ኡሱሉ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ የአህሊ ሱና ወልጀማዓዎችን መሰረቶች በተመለከተ የሚያወሳ የሚያጠና የሆነ ርዕስ ነው አሉ። ኡሱል መሰረቶችን በተመለከተ የሚያወሳ የሆነ ርዕስ ነው አሉ። አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ የአህሊ ሱና ወልጀማዓዎችን መሰረቶችና የአቂዳ ነጥቦችን በተመለከተ የሚያወሳ የሆነ ርዕስ ነው አሉ። منال الشيخيو إن أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك. أهل السنة والجماعة تبلو متروت بولونو تشكالو إن أهل السنة وتشكالو والجماعة بحق لا عنده نوتنا يتسبع السبوتي هنوت مالتنو بحق لا يتسبع السبوتي هنوت مالتنو بولونوش يسيرون يغوازالو አሉ። انتبهوا እነዚህ አሁንም የምንጠቅሳቸው የሆኑት መሰረቶች ከነዚህ መሰረት አንድ መሰረት ይخالف የሆነ አካል ከነዚህ አሁን ከመሰረቶቹ እኔ በዚህ መሰረት አልሰራበትም አላምንበትም ብሎ ያለ የሆነ አካል فإنه يكون خارجا من ملة أهل السنة أو من مذهب أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة መንገድ ወጥቶ ቢድዓ ክልል ላይ ማለት ነው ወይም ደግሞ ከቢድዓ ክልል ይገባ ማለት ነው። ሙብተዲዕ ይባላል። አዲስም ቢድዓ ፈለስፏል ብለን እንላለን ማለት ነው። አንድ ሰው ከሱና የሚወጣው إذا خالف በደንብ አድርጋችሁ ያዙ إذا خالف يعني ማነው أصلا من أصول أهل السنة يعني የአህሉ ሱና ወልጀማዓዎችን የአቂዳ መሰረቶቻቸውን የخالف የሆነ አካል يعني فإنه يكون مبتدعا يعني አዲስ ቢድዓ መጣ ሙብተዲዕ ይሆናል ማለት ነው ሰውየው ምን ከخالف አስል መሰረቶች አሁን ምን ጠቅሳቸው ومن اصول اهل السنه والجماعه كاهل السنه والجماعه ከእምነታቸው መሰረት በዚህ እንዲህ ብለው ያምናሉ። መሰረት ነው፣ አስል ነው። መሰረት ከተጣሰ ምሰሶ ፈረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ምሰሶ የቤት ምሰሶ ከፈረሰ ወደቀ አይደለ? ስለዚህ ከአህል ሱና ወልጀማዓ አንዱን መሰረት የጣሰ የሆነ አካል ሱኒ ሰለፊ ሆኖ ሲያበቃ ከዛ በኋላ ወዴት ይገባል? አንተ ሙብተዲዕ ወይም ቢድዓ ላይ ማለት ነው ወርቀሃል፣ ከሱና ወጥተህ ወደ ቢድዓ ክልል ተቀላቀልሃል ተብሎ ይባላል ማለት ነው። ተግባባን አይደለ? ስለዚህ እና ምን አሉ አሁን ሸኺዮ አሁን የሚያወሱት ይሄ ነው።
إن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وجكو أهل السنة والجماعة تبرم التروت يسيرون يعني يقوزالو على أصول ثابتة على ليمارتن أصول بمسارة شري يهدالو ثابتة يسأنو بهونو مسارة شري ثابتة مالت يسأنو يترققتو بهونو مالتنو مسارة شري يقوزالو على أصول بمسارة شري ثابتة يصدقون يسأنو بهونو مالتنو صنونا يثبتوا يترققتو بهونو مسارة شري يقوزوت على السنة والجماعة وواضحة قلص يالو فنتو يالو مالتنو منم ماينات مالبابس للباتشو يهونو فنتو يالو قلص يالو يهونو يعني مالتنو مسارتوش አላችሁ የእምነት መሰረት ማለት ነው በምን ማለት ነው في ውስጥ ማለት ነው الاعتقاد እምነትን በተመለከተ ማለት ነው أهل السنة والجماعة اعتقاداتهم يعني قلصنا واضح هون مالتهم مبنية على ماذا؟ على أصول ثابتة وواضحة قلص بالونا يصنوا بهون مسرت شلي يتجنبانوا مالتهم أما أهل البدع والشساء يعني ما ليس عندهم يعني أصول يعني ما مسرت إلا شو مسجم راسنا كنزل عند مسرت إلا شو مسجم راسنا كنزل من نجار مسرت إلا شو اعتقاد بتملكته كفلسفة وقت كمنو يتسبب كمتشتنا ونجي يعني بالقرآن بهذه ثانية يتمسرت هنا مسرت إلا شو مسجمر يأمنتها مسرت أهل البدعوج من الصوفية والأحباش وكذلك والجهمية والمعتزلة والأشاعرة النزه ولا مرتو لا يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد اعتقاد بتملكته قلت صبالة فانتوبا يوها يالو هنا يأمنت مسرت إلا شو مالف نعم أهل السنة والجماعة الساقن يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد እምነታቸውን በተመለከተ والعمل እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው በስራቸው አርሱና ወጅማዎች ማነው ስራ ሲሰሩ የሚሰሯቸው ስራዎች يعني لهم اصول መሰረት አላቸው من الكتاب والسنه ከቁርአንና ከሐዲስ የተገነቡ የተያዙ የሆኑ ጠንካራ የሆነ ማለት ነው መሰረት አላቸው ነው يعني ማነው ቁርአን ሐዲስ ያየለልን ነገር አይሰሩም ማለት ነው نعم ስለዚህ والعمل በሰላም ላይ ማለት ነው በጸኑና በጸደቁ ግልጽ በሆኑ ማለት መሰረቶች ላይ ይጓዛሉ والسلوك እንደዚህ ደግሞ በአካድ سلوك ማለት ነው منهج ብለን የምንጠራው ማለት ነው እቺ ኪታቧ يعني منهجን በተመለከተ የተጻፈች ናት የአህሉ ሱና ወልጀማ አካዳቸው سلوكاቸው من بين سائر الفرق ካሉት ከጥመት አንጃዎች ማለት ነው يعني የጥመት ቡድኖች يعني የሚለያቸው የሆነ የአህሉ ሱና ወልጀማ አካሃድ ማለት ነው ከሌሎቹ ከጥመት አንጃ የሚለዩበት ስለዚህ በጣም ወሳኝ የሆነ ማለት ነው يعني ማነው ወሳኝ የሆነች ኪታብነት በደንብ ልትረዷት ይገባል سلوك ማለት አካሃድ ማለት ነው አህሉ ሱና ወልጀማ እንደ ሙሉ አካሃዳቸው ማለት ነው በቃ يعني የአህሉ ሱና ወልጀማዎች ከቢድዓ አንጃዎች ጋር እንደት ብለው ይኗኗራሉ ከሽርክ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር እንደት ብለው ይኗኗራሉ وكذلك ሙብተድዕ ከሆኑ ሰዎች ጋር እንደብለው ይናኖራሉ ተግባባን አይደለ እንደሞ እርስ በርስ ከነሱም ጋር ማለት ነው አህሉ ሱና አኒው ሰለፊያው ውስጥ ላይ ያለው ሰው እንዴት ብሎ ተቻችሎ መሄድ እንዳለበት የሚያጠና የሆነ ይባላል ሱሉክ ይባላል ስለዚህ ወሱሉኪ በአካዳቸው በመንሃጃቸው የሚጓዙበት አካድና መንሃጃቸው በምን ላይ ነው على مبني على ماذا على اصول ثابته وواضحه ግልጽ ባሉና ፍንቱ ባሉ በሆኑ መሰረቶች የተገነባ ነው አሉ نعم እነሱም የተላይ ነው ዋኔ የተያዙት በቁርአንና በሐዲስ ማለት ነው መሰረት እየተገነባ የሆነ ግንባታ ነው وهذه الاصول እነዚህ መሰረቶች አሉ وهذه ችኳል الاصول እነዚህ መሰረቶች አህሉ ሱና ወልጀማ የሚጓዙባቸው መሰረቶች العظيمه ታላቅ የሆነችው እነዚህ መሰረቶች አሉ وهذه الاصول እነዚህ መሰረቶች العظيمه እነዚህ ታላቅ የሆኑት መሰረቶች يعني የተላይ ነው የተያዙት በራሳቸው ፈልስፈው ነው ወይስ ከቅንጭላታቸው يعني من كيسهم ከኪሳቸው ያወጧቸው ናቸው አህሉ ቢድዓዎች እንደሚያደርጉት ሱፊያ መሰረት ቢያኖር ለእምነት መሰረቱ ፈልስፎት ነው አህባሽም እንደዛው ፈልስፎ ነው يعني ከዕልም الكلام ከፍልስፍና ዕውቀት ያመጣው ነው يعني ማነው እስልምና ላይ ያስገብቶ የእምነት መሰረት አድርጎ ያዘው እነ ሙዕተዚላ አሻዒራ يعني ማነው يعني ጀህሚያ ኸዋሪጅ ሙዕተዚላ ሙርጂአ እነዚህ ለራዋፊድ ሺዓ እነዚህ ላይ ጥመት አንጃዎች ከራሳቸው ማለት ነው يعني ከአምሯቸው ከፍልስፍናቸው ያመጡት የሆነው መሰረት ነው እንደ መሰረት አድርገው የያዙት ማለት ነው ኢዘን አህሉ ሱና ወልጀማዓ ግን ለእምነታቸው يعني في الاعتقاد والعمل والسلوك መሰረት ሲያኖሩ በምንድነው وهذه الاصول እነዚህ መሰረቶች العظيمه እነዚህ ታላላቅ መሰረቶች مستمدة يعني او مستمدة ማለት اي ماخوذة ማለት ነው የተያዘች ናት አሉ ሙስተመዳ ማለት የተያዘች ናት መእኹዛ የተያዘች ናት من كتاب الله وسنة رسوله አሉ من كتاب الله ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ቁርአን ማለት ነው ከቁርአን ከአላህ ቁርአን ነው የተያዘችው يعني የያዙት ማለት ነው ቁርአን ላይ ኢስቲንባጥ አድርገው يعني እምነታቸውን በሰኒ አካዳቸውን ሰራቸውን የገነቡት በቁርአን ነው ማለት ነው
ወሱነቲ ረሱሊሂ ወሱነቲ በሐዲስ ደግሞ ማለት ነው ረሱሊሂ በመልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና በሱናቸው ማለት ነው እየተገነባ ከሐዲስ እስቲንባጥ አድርገው ከቁርአንና ከሐዲስ ነው እየተገነባው መሰረታቸው አሉ። አማ አህሉል ቢድዐሳ የቢድዓ ሰዎችሳ በቁርአንና በሐዲስ አይደለም የሚገነቡ ሲጀመር ያኒ ወይ በመሪዎቻቸው ወይም ደግሞ በቢድዓቸው አዲስ በመጡ ነገር በፍልስፍና ነው የሚገነቡ ሲጀመር አሰለን እንደዚህ ማኑ የአህሉ ሱና ወል ጀማዓ መሰረት እንደዚህ ነው እንግዲህ ከቁርአን ከሐዲስ ከዛ ደግሞ በሶስተኛ ወማ ነገር ካነ በነበሩበት በሆኑ ነገር ላይ ነው የተያዘው عليه በሱ ላይ ሰለፉ هذه الامه ሰለፉ ቀደምቶች هذه الامه የዚች ኡማ ቀደምቶች የዚች ኡማ ያኒ ቀደምቶች ማናቸው እነሱም من الصحابه ከሱሐቦች والتابعين ከታቢዒዎች ومن تبعهم باحسان ومن አካለም تبعهم የተከተላቸው ያኒ ማለት ነው ናም ከተከተላቸው ከሆኑ አካል بإحسان በበጎ በጥሩነት ማለት ነው ኢህሳን ማለት አይ ቢኢትቃን ማለት ነው የሰለፎችን የሱሐቦችን መንገድ በእውቀት ግጥም አድርጎ ይዞ ማለት ነው ያለ እውቀት ተከትያለሁ ይሄ የማይታሰብ ነገር ነው ስለዚህ بالإحسان ማለት አይ بالإتقان መንሃጃቸውን የሰለፎችን መንሃጅ ጥንቅቅ አድርጎ በማወቅ የተከተላቸው ከሆኑ አካል የተገነባ ነው ማለት ነው ስለዚህ የአህሉ ሱና ወል ጀማዓ መሰረቶቻቸው እነዚህ ናቸው من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ከነዚህ ነው የተገነባው ማለት ነው በእኔ በዚህ ተቃራኒ የቢድዓ አንጃዎች ከነዚህ አይዙም ማለት ነው ቁርአን ላይ የለ ሐዲስ ላይ የለ ከሰለፎች ያኒ ማን የሚከተሉት የለ ዝም ብሎ የፍልስፍና አየር ላይ ያለ ግንባታ ነው ማለት ነው ነዑዙ ቢላህ وهذه الأصول እነዚህ መሰረቶች አሉ ሸኺየው እነዚህ መሰረቶች ተተለخص فيما يلي እነዚህ አህሉ ሱና ወል ጀማዓ ያቀዳቸው መሰረቶች ተተለخص ትጨመቃለች አሉ ጭምቅ አድርገን እናመጣታለን ሰፊ ናቸው እንግዲህ ኪታቢቱ አጭርም ስለሆነች አሳጥረው ነው የሚያመጣት እንጂ እነ ወጂዝ እነ ታላላቅ ኪታቦች ሲቀሩ የአህሉ ሱና ወል ጀማዓ መሰረቶች ይመጣሉ ኢንሻአላህ ደግሞ ሰፋ ያለውን ኪታብ እንመለከታለን እና ተተለخص አሁን ትጨመቃለች እንጨምቃታለን ፊማ በነገር ማነው የሊ በሚቀጥለው በሆነው አሁን አቀራረብ ጭምቅ አድርገን ማነው ጨምቀን እናመጣታለን አሉ الأصل الأول የመጀመሪያው መሰረት አሉ ተተለخص ማለት ትጨመቃለች ትካተታለች ማለት ነው መካተት ተልኺስ ማለት ጨምቆ አሳጥሮ ማንጣት ወይም ደግሞ ማካተት ማለት ነው ፊማ የሊ በሚቀጥለው ይካተታሉ እነዚህ መሰረቶች አሉ الأصل መሰረት الأول የመጀመሪያው መሰረት ከአህሉ ሱና ወል ጀማዓ ከእምነታቸው መሰረት የመጀመሪያው አሉ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ይሄ ነው እንግዲህ አህሉ ሱና ወል ጀማዓ የእምነት መሰረታቸው አሉ الإيمان بالله በአላሁ ተባረከ ወተዓላ ማመን ነው የመጀመሪያው መሰረታቸው በአላህ ማመን ነው ምክንያቱም ቢዱኒ الإيمان በአላህ ሰውየው ካላመነ ሌላው ማለት ነው ሌላ ወሬ የለንም መጀመሪያ በአላህ እመን ነው የሚባለው ስለዚህ አስሉል አሲል የመሰረቶቹ ሁሉ ትልቁ መሰረት ኢማኑ ያኒ الإيمان بالله ያኒ በአላህ ማመን ነውና الإيمان بالله بالله ما من نوالو እንግዲህ የመጀመሪያው መሰረት ከዛ ደግሞ ወመላእክቲሂ በመላእክቶች ማመን ነው ወኩቱቢሂ በመጽሐፎች ማመን ነው ወሩሱሊሂ በመልእክተኞች ማመን ነው ወልየውሚል አኺሪ በመጨረሻውም ቀን ማመን ነው ወልኢማኑ እንደዚህ ማለት ነው ማመን ነው ቢልቀደሪ በውሳኔ ማመን ነው ኸይሪሂ መልካም በጎም ቢሆን ወሸሪሂ መጥፎም ቢሆን ማለት ነው ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ያኒ የተጻፈ ነው አላህ የወሰነው ነገር ነው ብሎ ማመን ነው አሉ ሸኺየው እነዚህን ኢማን መሰረቶች አርካኑል ኢማን ሲተ እነዚህን ከጠቀሱ በኋላ እንደገና ኢማን ቢላህ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ያብራሩት ነው فالإيمان بالله በአላህ ማመን ሲባል እንደዚህም ብሎ ባፍ አምኛለሁ ማለት አይደለም ተግባባን አይደለ ሰው ልጆች ማለት አምኛለሁ ይያሉ ማለት ነው ወሚን الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين على الله تبارك وتعالى ከሰዎች አሉ በአላህ አምነናል የሚሉ ነገር ግን እነሱ አማኝ አይደሉም ማለት ምክንያቱም በመላሳቸው ብቻ ስለሆነ በመላስ አምኛለሁ ብቻ ማለት ይሄ አያዋጣም ምክንያቱም ሙናፊቆችም ስለሚሉት ማለት ነው خيرا فالإيمان بالله بالله ما من سبال هو السنوالو الإقرار ما صدقنا والو إقرار ما درج ما صدق ما مناشننو الإقرار ما من نوالو بربوبيته انغير إيمان بالله سبال እነዚህ ነገራቶች ይዘል الإيمان ما أني هو الإقرار السم ما صدقنو يعني معناتنو بربوبيته በጌትነቱ አላህ በብቸኝነት የሚመለክ ጌታ በመሆኑ ያኒ ማነው በመፍጠር በመረዘቁ ተግባባን አይደለ ሩብያ የሚባለው ነገር በተውሂድ ሩብያ ማመን አለብን ነው ወኢላሂየቲሂ እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው ያኒ ማነው ኢላሂያ ማለት በጌትነቱ አምልኮ የሚገባው እሱ ብቻና ብቻ እንደሆነ ማመን ደግሞ በተውሂድ አልኡሉሂያ ማለት ነው ያኒ ማለትም አሉ ሁለተኛ ሊፈስሩት ነው ደግሞ ያኒ ማለት የሚፈልጋል ያኒ አልኢቅራሩ ማረጋገጥ በሩብየቲሂ ወኢላሂየቲሂ ስንል ይፈልጋል ምንድን
الإقرار ማረጋገጥን አሉ ያኒ ማለትም الإقرار ማረጋገጥን ይሻል ይፈልጋል بأنواع በአይነቶች ማለት ነው التوحيد በተውሂድ አይነቶች አሉ بأنواع በአይነቶች التوحيد በተውሂድ ማለት ነው አይነቶች ማረጋገጥን ያስይዛል ብሎ እያሉ ነው ማለት ነው خيرا بأنواع بتوحيد التوحيد نعم بأنواع التوحيد بتوحيد አይነቶች الثلاثه በሶስቶቹ በተውሂድ አይነቶች ማመን አለብን ኢዘን ኢማን ቢላህ ሊገኝ ዘንዳ በሶስቶቹ አራት ነገር መሟላት አለበት ብለን ነበር በፊትም ስንቀራ አንደኛ በተውሂድ الربوبيه በተውሂድ الالوهيه በተውሂድ الاسماء والصفات በእነዚህ ማመን አለብን ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى አላህ ግኝ መሆኑን ደግሞ ማወቅ አለብን ማለት ነው ናም እነዚህ አራት ነገራቶች ካልተሟሉ ኢማን ቢላህ አይገኝም ማለት ነው ሰውየው አማኝ አይሆንም ማለት ነው واعتقادها ونعم واعتقادها እንደዚህ ማለት ነው በመቋጠር ማለት ነው ካወቅን በኋላ ደግሞ ካረጋገጥን በኋላ በልባችን መቋጠር واعتقادها يعني ማነው እሷን መቋጠር ነው والعمل መስራት ነው ደግሞ بها በሷም ደግሞ በእነዚህ በሶስቶቹ በተውሂድ አይነቶች መስራትና መፈጸም ያስፈልጋሉ وهي እነዚህ ሶስቶቹ የተውሂድ አይነቶች ምንድናቸው توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه ይባላል አላህ ማን وهو افراد يعني ወደፊት ይፈስሩታል ሸኽዩ ሲጀምር አንድ የሚያስቀሩ ነገር የለም وهي توحيد نعم በጣም ምርጥ አድርገው ነው አኖሩት توحيد الربوبيه ሶስቶቹ የተውሂድ አይነቶች وتوحيد الالوهيه በተውሂድ الالوهيه ማመን አለብን وتوحيد الاسماء والصفات የአላህን ስምና ባህሪ ደግሞ ነጥላ አድርገን يعني توحيد الاسماء والصفات በሚባለው በሆነ ተውሂድ ማመን አለብን አሉ فتوحيد الربوبيه አሉ ተመልከቱ ሊፈቱት ነው በጣም የሚገርም አቀራረብ ነው ያቀረቡት ሸኽየው فتوحيد الربوبيه توحيد الربوبيه ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ ኢማን ቢላህ ሊገዘንዳ በዚህ ማመን አለብን ስንል توحيد الربوبيه ማለት እንዴት አድርገን ነው የሚለው ነገር ማዕናውን ሊፈቱ ነው فتوحيد الربوبيه توحيد الربوبيه እኮ የሚባለው معناه ጽንሰ ሐሳቡ ተርጓሜው توحيد الله አላህን ብቸኛ ማድረግ ነው መነጠል ነው توحيد الله አላህን መነጠል ነው ብቸኛ ማድረግ ነው بافعاله በስራዎቹ ማለት ነው አላህ በሚሰራቸው በሆኑ ስራዎች በብዙ አይነት ይገልጻል እንተቢው አሁን ኹዝላይ توحيد الله يعني توحيد الربوبيه ሲገልጹ ምንድነው توحيده بافعاله ብለዋል አይደል አሁንም ዘይ ምናሉ توحيد الله بافعاله በስራዎቹ አላህ በሚሰራቸው ስራ መነጠል ማለት ነው አሁን አላህ የሚሰራቸው ምን አሉ መሰለን ሚነል ኸልቂ ከመፍጠር ማለት ነው የሚፈጥረው አላህ ብቻና ብቻ ነው ብሎ ማመን አለበት ሰውየው يعني ከአላህ ውጭ ፈጣሪ አለ እያለ አመንኩ የሚባል ነገር የለም ኢማን ቢላህ አይገኝም ወርዝቂ እንደዚህ ማለት ደግሞ በመረዘቅ ሲሳይ የሚሰይሰው የሚያበላው የሚያጠጣው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው ብሎ ማመን አለበት ወልኢህያኢ ወልኢማተቲ ወልኢህያኢ ማለት ደግሞ ሐይ የሚያደርገው ህይወትን የሚሰጠው በህይወት የሚያኖረው እሱ አላህ ብቻና ብቻ ነው ብሎ ማመን አለበት ወልኢማተቲ እንደዚህ ነው የሚገድለው ማለት ነው ህይወትን ሩህን የሚወስደው የሚገድለው ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻ ነው እንጂ ከአላህ ውጭ ያለ አካል ይፈጥራል ይረዝቃል ወከዳሊከ ሐይ ያደርጋል ይገላል ብሎ የሚያምን ከሆነ በአላህ አላመነም ማለት ነው ናም ወአንሁ እሱ መሆኑን ደግሞ ማመን ነው ረቡ ኩሊ ሸይء ወመሊኩ ረቡ ጌታ እንደሆነ ማመን ኩሊ ሸይء የሁሉም ነገር ጌታ ማለት ነው በቃ ከአላህ ውጭ ያለው ሁሉ የዓለማት ሁሉ ጌታ ብቸኛ ጌታ አንድ የሆነ ጌታ እሱ ብቻ መሆኑን ማመን ማለት ነው ወመሊኩሁ እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው ንጉሱም ማለት ነው يعني የሁሉም ነገር ንጉስ ማለት ነው يعني ሁሉ شيء تحت قهره وتحت ملكه ከሱ ከአላህ ስልጣን ስር ነው ማለት ነው ከሱ ከአላሁ ተባረከ ወተዓላ ነው ተቆጣጣሪነት አስተናባሪነት ስር ነው ብሎ ማመን ግዴታ ነው ማለት ነው አላሁ ኻሊቁ ኩል ሸይን እንደሚለው ማለት ነው አላህ የሁሉም ነገር ፈጣሪ ነው ወመሊኩሁ እንደዚህ ማለት ነው ንጉሱም ነው የሁሉም ነገር ንጉስ ተቆጣጣሪ ነው ብለን እንላለን ወተውሂድ الالوهيه ተውሂድ الالوهيه ሲባል የተፈለገበት معناه ጽንሰ ሐሳቡ ትርጉሙ አንድ ሰው በተውሂድ الالوهيه አመነ የሚባለው يعني معناه ጽንሰ ሐሳቡ ትርጓሜው ኢፍራዱሁ መነጠል ነው አላህን ብቸኛ ማድረግ ነው بافعال العباد ብለው ገለጹት እዚህ ላይ ኹዝ ላይ ደግሞ ምን ብለው ነበር ኢፍራዱላሂ ቢልዒባደቲ አላህን በአምልኮ መነጠል ብለን አላረለ ዛይ አሁን ደግሞ ይሄኛው ገለጻ መጣ ይሄም ትክክለኛ ገለጻ ነው ስለዚህ يعني እኛንን ምን ይዛለን ይሄን ምን ይዛለን معناه የተውሂድ الالوهيه እኮ ትርጓሜው ኢፍራዱሁ መነጠል ነው አላህን بافعال العباد በባሮች ስራ እንተቢሁ بافعال በስራ العباد በባሮች ስራ ማለት ነው የባሮች ስራ ማለት ምን ማለት ነው بمعنى መስገድ መጾም ልክ ኢፍራዱላህ ቢልዒባዳ እንዳለው ማለት ነው አንድ እኮ ነው በአረብ يعني ቃሉን መቃየር ነው እንጂ ኢፍራዱላህ ቢልዒባዳ አላህን በአምልኮ መነጠል ነው ማለት ነው በባሮች ስራ መነጠል ተውሂድ الربوبيه በአላህ በስራዎቹ እሱ በሚሰራቸው ስራ መነጠል ተውሂድ الالوهيه ደግሞ بافعال العباد بافعال በስራዎች ብቸኛ ማድረግ العباد በባሮች ስራ ባሮች በሚሰሩት ስራ አላህን ብቸኛ ማድረግ التي ያቺ የባሮች ስራ የተቀረቡነ የሚቀርቡበት የሆነ ቢሃ በዛች ስራ ማለት ነው ኢለይሂ ወደሱ ወደ አላህ يعني የሚቀርቡባቸው በሆኑት
በባሮች ስራ አላህን ብቸኛ ማድረግ ተውሂድ አልኡሉሂያ ይባላል። ኢዛ ካነ እንተቢሁ ያኒ ማነው አለቲ የተቀረቡነ ቢሃ ኢለይሂ ወደሱ ወደ አላህ በሚቃረቡባቸው በሆኑት ስራዎች ብቸኛ ማድረግ ነው። ኢዛ ጊዜ ማለት ነው ካነ በሆነ ጊዜ ያነ ስራው የሚሰሩት ስራ ሚማ ከነገር በሆነ ጊዜ ሸረዐሁ በእኒ ከደነገገው ነገር አላህ ከደነገገው ከሆነ አላህ ቁርአን ላይ ያዘዘበት መርሃ ሰለም ደግሞ ሐዲስ ላይ ያዘዙበት ያኒ በሆኑት ስራዎች አላህን ብቸኛ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚያ ምን እያሉ ነው? ያኒ ማን አላህ ያልደነገገውን ቁርአን ላይ የሌለን አላህ ያላዘዘበትን መልእክተኛውም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላዘዙበትን ስራ የሚሰራ ሰው ምንም ፋይዳ የለውም ማለት ነው። አላህ አይቀበለውም። በዛ አላህ አለየ ምን ፋይዳ የለውም። ምክንያቱም ያኒ ማን ቢድዓ የሆነ ነገር ሽርክያት የሆነ ነገር አላህ ስለማይቀበል ማለት ነው። ስለዚህ ኢዛ ካነ ሚማ ሸረዐሁ አላህ አሉ ኢዛ ካነ የሆነ ጊዜ ሚማ ሸረዐሁ አላህ ሚማ ከነገር ሸረዐሁ አላህ ከደነገገው ነገር ከሆነ ያነሰራቸው ማለት ነው። አላህ ያልደነገገውን የሚሰሩ ከሆነ ያማ ምንም ዋጋ የለውም አላህ የማይቀበለውም ማለት ነው ብለን እንላለን ማለት ነው። ኸይር ከዱዓኢ አሁን እንግዲህ አላህን በእኔ ከባሮች ስራ አላህ ብቸኛ የሚሆንበት ምንድነው? ከዱዓኢ ልመናን ይመስል ልመና ለአላህ ብቻ ነው አላህን ብቻ ነው እንጂ የሚለመነው ከአላህ ውጭ አካል ሊለመን አይገባም ማለት ነው። ከአላህ ውጭ አካል ምክንያቱም ለአን ዱዓ ኢባዳ ነው። ከማ ደለ ذلك كتابullah وسنة رسوله عليه الصلاه والسلام ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ እንደጠቆመው ዱዓ ኢባዳ ነው። ከአላህ ውጭ አካል የተጣራ ይሆን አካል በተውሂድ አልኡሉሂያ ሽርክ ሰርቷል፣ ከእስልምና ያስወጣዋል ማለት ነው። ይገርማችኋል ተውሂድ አልሩቡቢያ የመጀመሪያውን ተውሂድ ማንንም ያወገዘው የለም። የመካ ሙሽሪኮች ራሱ ሁላችሁም ያምኑበት ነበር። ተውሂድ አልኡሉሂያን ነው ያወገዙት። አላህን በብቸኝነት አምልኩ አላህን ብቸኛ አድርጉ ሲባሉ ይሄ የለም አሉ። አይ ማለት ነው አጀዐለ አልአሊሀተ ኢላሀን ዋሂዳ አማልክቶቻችንን ሰብስቡ አንድ ጌታ አደረጋችሁ እንዴ ደግሞ አንድ ጌታ አምልኩ ይለናል ብለው ማለት ነው ተደረቀረቁ ማለት ነው ምናምን። ስለዚህ ሰውየው ሙስሊም ሊሆን ዘንዳ ይሄ ማመን አለበት። ይሄ ነው ዋናው ማለት ነው። ከዱዓኢ ዱዓን ይመስል ወልኸውፊ መፍራትን ይመስል ምንፈራው አላህን ብቻ መሆን አለበት። ወረጃኢ እንደዚሁ ማለት ተስፋ ማድረግን ይመስል ወልመሐበቲ ውደታንም መውደድ ይመስላሉ። ወዘብሒ እርድን የሚመስል እርድ ዒባዳ ነው። ከአላህ ውጭ ላለ አካል ማረድ አይቻልም። ቁርአን ላይ ሼኽ መሐመድ ብን አብዱል ወሃብ ኡሱሉ ሰላሳ ላይ እንዳመጣችሁ መረጃችሁን ቁጭ አድርጓል። ወአንዑ ዒባደቲ ለቲ አመረ አላሁ ቢሃ እኔ ብሎ ማለት ነው። እዛ ከተቀሰ በኋላ እያንዳንዳቸው ሚነል ቁርአን ወሱና ከሐዲስ ከቁርአን እያደረገ መረጃቸውን አምጥተዋል። ስለዚህ ያኒ እነዚህ ነገራቶች ዒባዳ አይደሉም የሚሆን አካል መረጃህን አንጣ ነው የሚባለው ማለት ነው። ናም ስለዚህ ወዘብሒ ያኒ ማነው እርድም ማለት ነው። እኔ ዒባዳ ነው ያኒ ካለው ጨላላ ካል ለዛፍ ለቆሌ ለቀብር ለምናምን አይታረድም ማለት ነው። ለጨሌ ለምናምን እየተባለ ማረድ አይቻልም። ወነዚህ እንደዚህ ማነው ደግሞ ስለት የሚሳለው ለአላህ ብቻ ነው እንጂ ካለው ጨላላ ካል ለማንንም አካል ስለት መግባት አይቻልም ብለን እንላለን ማለት ነው። ኸይራን ወልስቲዓነቲ እንደዚህ ደግሞ እገዛን መፈለግ እስቲዓና ማለት ጠለቡ ማለት ጠለቡ ኢዓና السين والتاء تدل على الطلب ስለሆነ استعانة استعاذة استغاثة ማለት መፈለግ የሚል ማዕና አለው። ወልስቲዓነቲ እገዛ መፈለግ የምንታገዘው ማን ነው? በአላህ ብቻ ካለው ባለ አካል እስቲዓና ማድረግ አይቻልም። ወልስቲዓዘቲ ጥበቃ መፈለግ የምንጠበቀው ከመጥፎ ነገር እንዲጠብቀን አላህን ብቻ ነው እንጂ ካለው ጨና አካል መፈለግ አይቻልም። ወልስቲጋሰቲ እርዳታንም ደግሞ መፈለግ እስቲጋታ ማለት ጠለቡል ገውሲ ያኒ ማለት ነው የሚረዳን ጭንቅ ጠበብ ሲለን ጭንቀታችንን ያኒ ነፃ እንዲያደርገን የምንጠይቀው ማን ነው? አላህን ብቻ ነው እንጂ ካለው ጨና አካል መጠየቅ አይቻልም። ይሄ ዒባዳ ነው። عند الأحباش كأحباش زند ساقن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة أمر جائز عندهم يتشلل الأحباشيون يجوزون يعني الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بغير الله يعني كتابات شولي يعني ما يعني عبد الله الحرري كتابه لا يندم يناقروا استعانة استعاذة استغاثة بموت سويش يتشلل بلون يناقروا سبحان الله إيه جندمو قال السنة والجماعة من دنو كسمنا مياسوتا بقرآن بحديث مسارات كسمنا مياسوتا كبادي هنا وانجلو سوي استعاذة مياركون استعانة يميادركون استغاثة يميادركون قال له جبال لكاره فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام كسمنا يوطي هنا أكل هنا لأنه صرف نوع يعني أنواع من نعم نوعا من أنواع العبادة لغير الله كعبادة زرفوج قال له جبال لكاره سلسة تمارتنا والصلاة سجدتني مثل الصلاة مستجر ولا الله نو نعم انتبهوا صلاة ما نقول لهم يسجل أحباشم صوفيهم يعني ما يشرك بالتبتوچم ሁላ يعني ማለት ነው ሶላት ካለው ጭባላ ላለ አካል ቢሰገድ ይከፍራል አይከፍራል የሚባል አው ይከፍራል የሚሉት የሚገርመው ነገር ማለት ነው። ሶላት ዒባዳ መሆኑ ያምናሉ። ወሶሚ ጾም መጾም ዒባዳ መሆኑ ያምናሉ። ወልሐጅ ሐጅ ማድረግም ያምናሉ። ይሄ ግልጽ ስለሆነ ሐጅ ማድረግ ጾም መጾም ሶላት አው ዒባዳ ነው። ካለው ጭላላ ካለ ጾመ ወይም ካለው ጭላላ ካለ ይሰገድ ይከፍራል ይላሉ። ሰፈነታችሁ ሞኝነታችሁ የምትረዱት ይሄንና እስቲጋሳ ነፍሲ አናን ደግሞ አይ ችግር የለውም አሉ። ዒባዳ አይደለም አሉ።
እንዴ ሶላትና እስቲዓና እኮ እስቲዓዛ አንድ እኮ ነው። አላህ ቁርአን ላይ ሶላት ስገዱ ብሎ አዟል። እስቲዓዛን በኔ ብቻ አድርጉ ብሏል። እስቲዓና በኔ ብቻ አድርጉ ብሎ አዟል ሲባሉ የለም ዒባዳና እስቲዓና እስቲጋሳ ችግር የለም በሞት ሰዎችን ብንለምን ምንም ችግር የለም ብለው የጭፍን አመለካከት አቅላንዩን አእምሮአቸውን ብቻ ነው የሚያስቀድሙትና ማለት ነው። ኸይረን እና ወልኢንፋቂ እንደዚህ ማለት ነው ደግሞ መለገስ ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ መለገስ ይሄ ምንድነው የኢማን መሰረት ነው። ለአላህ ብሎ መለገስ ዘካ ማውጣት ሶደቃ ማውጣት ይሄም ማለት ነው ያኒ ለአላህ ብሎ መስጠት ማለት ነው። ወኩሉ ማ ሸረዐሁ አላህ ወአመረ ቢህ ሲጀምር የዒባዳ አይነቶች ስለማያልቁ እንደ ወኩሉ ሁሉም ማ ነገር ሸረዐሁ የደነገገው አላህ የደነገገው ነገር ሁላ በጠቅላላ ወአመረ ያዘዘበት ቢሂ በሱ ያዘዘበት አላህ ያዘዘበት ነገር በጠቅላላ ያኒ ማለት ነው ላ ዩሽሪኩነ ፈጽሞ አያጋሩም መዐላሂ ከአላህ ጋር አያጋሩም አህሉ ሱና ወል ጀማዓዎች ያኒ ማለት ነው ገይረሁ ከሱ ውጭ ያለን አካል ፊሂ በዛች በዒባዳ ዘርፍ አላህ ባዘዘበት ነገር ምክንያቱም ዒባዳ ማለት ያኒ ማለት አምሩ ያኒ እስሙን ጃሚዑን ሊኩሊ ማ ዩሂቡሁ አላሁ ሚነል አቅዋሊ ወል አፍዓሊ አዛሂረቲ ወል ባጢና ብሎ ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ፊ ኪታቢሂል ዑቡድያ እንደገለጸው የዒባዳ ገለጻ ይሄ ነው። አላህ የሚወዱ ነገር በጠቅላላ ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ የተጠቀሰው ያዘዘበት ነገር ዒባዳ ይባላል። በእነዚህ ላ ዩሽሪኩነ መዐላሂ ከአላህ ጋር ያጋሩም ገይረሁ ሌላ ነገር ፊሂ በዛ ውስጥ ማለት ነው። ኸይረን ላ መለከን መላኢካም ቢሆናሉ ንቅር ቢሆነ መላኢካም ቢሆን ማለት ነው እንግዲህ ከመላኢኮች በላይ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ትልቁ ማለት ነው እሱ እንኳን ቢሆን አይመለክም። ወላ ነብይም ቢሆን ከነብያቶች በላይ ማለት ነው ሰይዱል አወሊን ወልአኺሪን የመጀመሪያው የመጨረሻው አይነታ የበላይ ማናቸው الرسول صلى الله عليه وسلم مرها سلم راساቸው እንኳን ሊመለኩ አይገቡም ነው። ተግባባን አይደለ? ኢዘን مرها سلم ካልተመለኩ ነብይ መላእክቶች ካልተመለኩ فكيف بمن دونهم ከነሱ በታች ባለ እዚህ ግባ በማይባል ማለት ነው የጀነት ይሁን የሳት ይሁን በማይታወቅ እንዴት ሊመለክ ይገባል ነው። አይቻልም። ወላ ወልይ ቢሆን ማለት ነው ያኒ ማለት ነው ወልይ የተባለ አሁን አባሽ ሱፊያ ሁሉ ለሚያመልከው ወልይም ቢሆን አይመለክም። ወልይ ማለት የአላህ ወልይ አለ ወልይ ላኪን ወልይነቱ ለራሱ አምልኮ ዒባዳ ያኒ የአላህ ሐቅ ብቻ ነው። ወላ ገይረሁም አረ እንደው ሌላም ከወልይም እንግዲህ ሌላም ጅኒም ሆነ ምንም ሆነ ዛፍም ሆነ ቆሊም ሆነ ያኒ ማኖ የፈለጉትን ይበሉ ካለው ጭላላ አካል በዚህ በዒባዳ የሚጀገራው ነገር የለም ነው። ኸይረን ወተውሂዱል አስማኢ ወሲፋት ሶስተኛው ደግሞ ተውሂዱል አስማእ ወሲፋት ይባላል። አላህን በስሞቹና በባህሪያቶቹ ብቸኛ ማድረግ ይሄም ኢማን ቢላህ ለጊዜ ዘንዳ መገኘት አለበት። ኢማን ቢላህ ከሚለው ውስጥ የሚካተት የሆነ ሸርጦችና መስፈርቶች ናቸው አሉ። እሱ ምንድነው? አንድ ሰው በአላህ ስምና ባህሪ አመነ የሚባለው ማዕናው ጽንሰ ሐሳቡ ትርጓሜው ኢስባቱ ማ አስበተሁ አላሁ ሊነፍሲህ አው አስበተሁ ለሁ ረሱሉሁ ሚነል አስማኢ ወሲፋት አሉ። ኢትባቱ ማጽደቅ ነው አሉ። በቃ በተውሂድ አልአስማእ ወሲፋት አመነ የሚባለው ኢትባቱ ሲያጸድቅ ነው። ማነገርን አስበተሁ አላህ ያጸደቀውን ነገር ሲያጸድቅ ነው። ሊነፍሲሂ ለራሱ አላህ ለራሱ ያጸደቀው አለ አይደል ቁርአን ላይ እሱን ማጽደቅ አላህ ምን ብሏል ቁርአን ላይ ወሁወል ገፉሩር ረሂም ይላል ወሁወ ሰሚዑል ዓሊም ይላል። ተገባ አይደል? አርረህማኑ ዐለል አርሺ ኢስተዋ ይላል። ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ ይላል። በጣም ብዙ ባህሪዎች አሉ አይደል? እነዛ ያኒ ማን ነው ያኔ እናምናለን ማለት ነው። አዎ ሰሚ ነው። ወሆ ሰሚል በስር አዎ ሰሚም ነው ተመልካች ነው። ወሁወል ገፉሩር ረሂም እሱም ማን ያኒ ማን መሐሪ ነው። እናጸድቃለን ማለት ነው። ያኒ ከስሞቹ ገፉር ረሂም ረህማን ይሁላ ስም አለው። ማዕናቸው ደግሞ መሐሪ አዛኝ ኢላ አኺሪ ሁሉን ነገር እናጸድቃለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ማነው የአላህን ስምና ባህሪ ቁርአን ላይ መጣውን አይጸደቅም ያለ እንደ አህባሾች ደግሞ እዚህ ላይ እንደ ሱፊያው ማነው የለም እያሉ ማውገዝ ይሄ ያነው ከስምና የሚያስወጣ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። አው ወይም ደግሞ አስበተው ያጸደቁትን ማነው ለሁለሱ ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረሱሉሁ መልእክተኛው ያጸደቁትን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያጸደቁትን ማለት ነው። አው አስበተው ለሁ ረሱሉሁ ያኒ ማለት ነው ሚን አልአስማእ ከስሞች ወሲፋት ከባህሪያቶች ከአላህ ስምና ባህሪያቶች ማጽደቅ ማለት ነው። ያኒ አላህ ያኒ ቁርአን ላይ መርሐሰለም ሐዲስ ላይ ያጸደቁታል አይደለ እሱም ማጽደቅ ማለት ነው። ያኒ ወተንዚሁላህ አላህን ደግሞ ማጥራት ወተንዚሁላህ አላህን እናጠራዋለን አማ ከነገር ነዘሃ ካጠራው ነገር አንሁ ከሱ ማለት ነው ካጠራው ነገር ነፍሰሁ ያኒ ማለት ራሱን ያጠራው ነገር አለ አይደለ እኔ አላህ መሰለን ካጠራችሁ ባህሪ ወአኒ አላህ በዳይ አይደለም ወማ ረቡከ ቢዘላሚ ሊልዓቢድ እንደሚለው ማለት ነው አላህ ባሮችን በዳይ አይደለም። ወከዛሊከ አላህ ማን ያኒ የሚበድል የሆነ ዋኒ ሞት ከሱ የራቀ ነው። ዋኒ ሁወል ሐዩል ቀዩም እሱ ሐይ የሆነ ነው ሞት አይጠጋውም። ወከዛሊከ እንደዚህ ነው ማለት ነው ያኒ አይበላም አይጠጣም ብዙ ባህሪዎች ነፍይቷል። እነዚህን ደግሞ ማጽዳት አላህ ካጸዳው ነገር እናጸዳለን ማለት ነው።
አው ወይም ደግሞ ነዛሃሁ ያጠሩትን ደግሞ እናጸድቃለን አንሁ ከሱ ማለት ነው ያኒ ከዛ ካጠሩት ነገር ረሱሉሁ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያጸዱታል አላህን ያጠሩት ሚን العيوب ከነውሮች ማለት ነው ተግባባን አይደለ ሚን العيوب ጀምዑ አይቢን አይብ የሚለው ጀምዕ ነው ሚን العيوب ከነውሮችና ወነቃኢሲ ከጉድለቶች ነቃኢስ ማለት ጉድለት ያኒ ማለት ከጉድለቶች አላህ ራሱን ያጠራው አለ አሁን ያኒ ሞት ድክመት ወከዛሊከ አጅዝ ያኒ መሳን የሚባለው ነገር ይሄ የተለያየ ነገር ማለት መብላት መጠጣት ለአላህ ምንድነው ነውር ነው ይሄ ስለዚህ ማለት ነው እነሱን አጥርቷል እኛም ደግሞ እናጠራዋለን ማለት ነው መልካም ሰላም ደግሞ አላህ ማለት ያኒ ማለት ኢነላህ ላ የናም ወማ ينبغي له ان ينام አላህ አይተኛም ሊተኛም አይገባውም ብሎ አጥርቷል አዋይተኛም ብለን እንቀበላለን ተግባባን አይደለ ኢነ ረበኩም ለይሰ ቢዐወር ያኒ ጌታችሁ አንድ አይናማ አይደለም በለ ሁለት አይን አለው እንጂ አንድ አይናማ አይደለም ያኒ ማን ብለው እንደተናገሩት አዎ ብለን እንቀበላለን ተግባባን አይደለ ኢዘን አላህ ያኒ ራሱን ያጠራበትን እናጠራለን መልካም ያጠሩትን እናጠራለን ያጸደቀውን ደግሞ እናጸድቃለን እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ስናጸድቅ ደግሞ ያኒ እንደሚታወቀው መስፈርቶች አሉ ሚን ገይሪ ውጭ ማለት ነው ተምሲልን ሳናመሳስል ሙመሲል የሚባሉ አሉ የአላህን ስምና ባህሪ አጸደቁና የአላህ ማለት ነው ያኒ ፊት የኛን ፊት ይመስላል ድንበር አለፉ የአላህ እጅ የኛን እጅ ይመስላል ይላሉ እነዚህ ደግሞ ሙመሲላ ሙሸቢሃ ይባላሉ አመሳሳዮች ተብሎ ይጠራሉ አህለ ሱና ወል ጀማዓ ከዚህ ነገር የጠሩ ናቸው ሚን ገይሪ ተምሲልን ያለምንም ማመሳሰል ወላ ተሽቢህን ያለምንም አንድ ነው ተሽቢህና ተምሲል ልዩነት የለውም ያለምንም ማመሳሰል ተሽቢህ ማለት እንተቢሁ ተሽቢህና ተምሲል ትንሽ ልዩነት ይኖራቸዋል ተምሲል ማለት ያኒ ማለት ነው የአላህ እጅ እኮ ልክ የኔን እጅ ይመስላል ብሎ መገደም ማለት ነው የአላህ እጅ የሰውን እጅ ይመስላል በቃ እንደዚህ ግድብ ማድረግ ተሽቢህ ሳገን ያኒ የሆነ የአላህ እጅ ማለት የሆነ ነገር በአእምሮአችን ሳንቀርጽ የሰው እጅ የእንስሳት እጅ ብለን ሳንገድበው ዝም ብለን በአእምሮአችን የሆነ ቅርጽ ነገር የሚቀረጽ አለ አይደል በአእምሮአችን ላይ የሆነ እጅ ያለው ሲባል የሆነ የሚቀረጽ ነገር አእምሮዊ ነው እንጂ የሰው እጅ ብለን ያኒ የእንስሳት እጅ ብለን አንገድበውም ያኒ ይሄ ተሽቢህ ይባላል ተግባባን አይደለ ተምሲል ሳገን የገሌ ነው ደግሞ የሰው እጅ ይመስላል የእንትን ይመስላል እያሉ ከሆነ ተምሲል ይባላል የዱሁ ከይዲና ሰምዑሁ ከሰሚና የሚሉ እጁ እኮ ልክ እንደኛ እጅ ነው የሱ መስሚያ ደግሞ ልክ እንደኛ መስሚያ ነው የሚሉ እንደዚህ ሳናደርግ ማለት ነው ተሽቢህ ደግሞ ሳይገደም ማለት ነው ወሚን ገይሪ ውጭ ማለት ደግሞ ተሕሪፍን ያለምን ማጣመም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የአላህን ስም ነበር ሲያጸድቁ ያጣማሉ አሁን አህባሾች እንደሚሰሩት ኢስተዋ ማለት ኢስተውላ ነው ይላሉ ይድ ማለት ቁድራ ነው ይላሉ ተግባባን አይደለ እንደዚህ እጅ ማለት የተፈለገበት ይቺ ያኒ ቁድራ ችሎታ ማለት ነው አሉ ሱብሃንአላህ አላህ አርህማን አዛኝ ሳይሆን ማጣቀም መፈለግ ነው አሉ ይሄ ሁሉ ተሕሪፍ የአላህን ቃል ማጣመም يحرفون الكلمة عن مواضعه ቁርአንን ከቦታው ከትክክለኛው ቋንቋና ወይም ከትክክለኛው ትርጓሜ ያዞራሉ ብሎ ይሁዳዎችን ነበር ያወገዘበት እነሱ ይሁዳዎችን ስራ ይሰራሉ ማለት ነው አህሉ ሱና ወል ጀማዓ ግን ይሁዳዎች ናቸው ይላሉ ትክክለኛው ይሁዳዎች እነሱ ናቸው የይሁዳ መንገድ የሚከተሉ ይሁዳዎች ናቸው ቁርአን ላይ ማለት ነው አላህ ያኒ ወንጀላችንን ማርልን ያኒ ማነው ብለው ብላችሁ በሉ ሲሏቸው ሂንጦቱን ስንደን ፈልጋለን ሂንጧ እያሉ ማለት እየቀየሩ ተጋባን አይደለ ያኒ ማነው ሱብሃንአላህ እንደዚህ ይለውጡ ያደረጉት ማለት ነው እነሱ ነው አህባሽ መጣይና ምን አሉ አይ ኢስተዋ ማለት ከአርሽ በላይ መሆን ነው ማለት ሳይሆን ኢስተውላ ነው አሉ እንጨምር አንድ ትላም እንጨምርና ኢስተውላ ብለን እናስተካክላሉ ሂጦቱን ወንጀላችንን ማርልን ብላችሁ ብሉ ተብለው ይሁዳዎች ምን አሉ ሂን አሉ እንኑ አንጨምሩና ሂንጦቱን አሉ ያኒ ወሐበቱ في شعير አሉ ያኒ ማነው ገብስ ፍሬ የስንዴ ፍሬ እንፈልጋለን ብሎ ሂንጦቱን ብሎ አጣመሙት ማለት ነው አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው ኸይራ እና ወሚን ገይር ተሕሪፍ ያለ ምንም ማጣመም ነው የምናጸድቀው የመጣውን ማለት ነው ወላ ተዕጢል ያለ ምንም ማራቆት ስናጸድቅ ደግሞ ማራቆት የለም ሙዓጥላ የሚባሉ አሉ ደግሞ እነ ጀህሚያ እነ ሙዕተዚላ እነሱ ተዕጢል አድርገዋል ምን ያደርጋሉ ለአላህ ከነሱ ዘንድ ተውሂድ ማለት ለአላህ ስም የለውም ባህሪ የለውም ማለት ነው ከነሱ ዘንድ ማለት ነው ተውሂድ ማለት ከነሱ ዘንድ አላህ ስም የለውም ባህሪ የለውም ማለት ነው የአላህን ስምና ባህሪ ያጸደቀ ሰውዬ ከነሱ ዘንድ ሙሽሪክ ነው ካፊር ነው ሱብሃንአላህ እና ወላ ተዕጢልን ያለምን ማራቆት እናጸድቀዋለን ወላ ተእዊልን ያለምንም ደግሞ መቀየር ሳንቀይር ማዕናውን ያኒ ማነው ኢስተዋ ማለት ኢስተውላ ነው የድ ማለት ቁድራ ነው እንደዚህ ደግሞ ያኒ መሐባ ማለት ሰዋብ ነው ኢላ አኺሪህ ይያሉ የሚያበላሹት ማበላሸት አለ ይሄ አህሉ ሱና ወል ጀማዓ መንገድ አይደለም ነው ስለዚህ በእነዚህ መስፈርቶች የአላህን ስምና ባህሪ እናጸድቃለን ይሄም ደግሞ ምንለው ቁርአን ላይ ያለ كما قال تعالى الله تبارك وتعالى قرآن ላይ እንደተናገረው ምን አለ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ብሏል ليس يلم كمثله ይቺ ليس كمثله شيء የሚለው وهو السميع البصير የሚለው አንቀጽ የአህሉ ሱና ወል ጀማዓ ዱስቱር ነው في باب اسماء الله وصفاته የአላህን ስምና ባህሪ በተመለከተ ሲያጸድቁ የሚከተሉት ህግ ነው ይሄ ከአላህ መመሳሰልን ውድቅ ያደርጉና ለአላህ ማነው ስምና ባህሪያቶችን ያጸድቃሉ አለቀ አላህ ለአላህ ስምና ባህሪ እናጸድቃለን አይመሳሰልም
ብለን እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄን የምንለው ለምንድነው? የጥመት አንጃዎች የአላህ ስምና ባህሪ የለውም ሲሉ አህባሾች ሌሎችም የአላህ ስምና ባህሪ ውድቅ ሲያደርጉ ለምንድነው ሲባሉ አይ ከፍጡራን ጋር ይመሐሰላል አላህ ዘይነው ካልን እጅ አለው ካልን የፍጡራን ጋር ይመሐሰላል ይላሉ። ያማቸዋል እንደዚህ ቦታ ላይ ለይሰ ከሚስሊ ሸይ አለ ያኒ ለሱ አምሳያ የለውም እያለ እንዴት እናንተ ታመሳሰላላችሁ ብለን ነው የምንለው። ለይሰ የለም ከሚስሊ እሱ አላህን ይመስል ሸይን አንድም አካል ከፍጡራኖች አላህን ይመስል የለም። ወሆ እሱ አላህ አሰሚዑ ሰሚ ነው፣ አልበሲር ተመልካች ነው አለ። አላህ ከራሱ መመሳሰልን ከነፈየ በኋላ ምን አጸደቀ? አሰሚዑ ሰሚ ነው፣ አልበሲሩ በሲር ነው እያለ ነው አይደለ? ምን አጸድቃለን እዚህ السميع የሚል ስም አለው البصير የሚል ስም አለው ማዕናው ደግሞ ምን አለ ሲፈቱ السمع وصفة البصر መመልከትና መስማት የሚል ባህሪ አለው ብለን እንላለን ማለት ነው። خيرا وكما قال تعالى الله تبارك وتعالى القرآن እንደሚናገረው ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ብሏል። ولله ለአላህ እኮ አሉት الأسماء ስሞች አሉት الحسنى መልካም መልካም حسنى ማለት أي البالغة يعني من في الحسن غايته ይላሉ በማማርና በውበት ድካ የደረሱ ምርጥ ምርጥ የሆኑ ስሞች አሉት። فادعوه ለምኑት بها በሷ أي فادعوه متوسلين بها ማለት ነው። የአላህን ስም እያነሳችሁ በአላህ ስሞች እየተቃረባችሁ ተወሱል እያደረጋችሁ አላህን ለምኑት። ያ ረህማኑ ኢርሐምኒ ያ ገፋሩ ኢግፊርሊ ያ ከሪሙ ኢክሪምኒ እያላችሁ አላህን ለምኑ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አዘዘ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንቀጽ መሰረት ለአላህ መልካም መልካም ስምና ባህሪያቶች አሉ እናጸድቃለን ማለት ነው። ኸይረን ስለዚህ እንደዚህ ነው يعني ولم يكن له كفوا احد ለሱ አንድም ቢጤ የለውም። هل تعلم له سميا ለሱ ጓደኛ يعني አምሳያ ታውቅለታለህ ይላቸዋል። وكذلك فلا تضربوا لله الامثال ለአላህ ምሳሌ አታድርጉ ይላል። فلا تجعلوا لله اندادا ለአላህ يعني ቢጤዎችን አምሳያዎችን አታድርጉ ይላል። ስለዚህ ማን ነው يعني አፈመን يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون የሚፈጥር እንደማይፈጥር ነው እንዴ አትገሰጹም አትመከሩም ይላል አላህ። ስለዚህ አላህ ፈጽሞ ከፍጡራን ጋራ አይመሳሰልም ብለን እንላለን። የአላህን ስምና ባህሪ እንዳርገን እናጸድቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ማነው እነዚህ ሶስቶቹ መስፈርቶች ያኒ ኢማን ቢላህ ሊገዘንዳ እነዚህ መሟላት አለባቸው ይላሉ። نعم نكتفي بهذا المقدار هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك እስከዚህ ድረስ ባኔ በቃናል።